Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. 자, 여러분 안녕하세요. 독일어 중고급의 모든 것의 김광현입니다. 자, 우리가 지난 시간에 이어서 이제 독일어 중고급이니까 이제 본격적인 공부를 제대로 하게 될 텐데 첫 시간에 말씀드렸죠. 여러분들 이거 제가 혼자 하는 수업이 아니고 여러분들이 먼저 텍스트를 기본적으로 읽고 모르는 단어들은 찾아보시고 그런 과정들이 있으셔야 실질적으로 여러분들께 도움이 되는 강의를 받으실 수 있다라는 걸 꼭 기억하시기 바랍니다. 자, 그럼 두 번째 렉시온 1의 reservieren 파트는 그대로 있는데 Gespräch 2 이번엔 두 번째 대화 다이얼로그 보겠습니다. 자, 텍스트 한번 먼저 쭉 같이 읽어보고 갈까요? Hotel Alexander, guten Tag. Guten Tag, ich möchte ein Zimmer bei Ihnen buchen. Wir sind zu zweit. Wann möchten Sie an- und abreisen? Wie lange werden Sie bleiben? Ich reise am 4. März an und am 6. wieder ab. 이렇게 돼 있죠. Also vom 4. bis zum 6. März. 그쵸? 네. 2 Nächte. Möchten Sie ein Doppelbettzimmer oder ein Zweibettzimmer? Was ist der Unterschied? Ein Doppelbettzimmer hat ein Doppelbett mit 2 Matratzen und ein Zweibettzimmer hat 2 getrennte Betten. Dann ein Zwei-Bettzimmer bitte. Das Zimmer kostet 98 Euro pro Nacht. Auf welchen Namen darf ich das Zimmer reservieren? Auf Maria Braun bitte. Wie lautet Ihre Telefonnummer? Meine Handynummer ist 0152 87 67 345. Würden Sie Ihre Nummer bitte wiederholen? 015 28 76 23 45. Alles klar? Haben Sie einen besonderen Wunsch? Der Wunsch, ich hätte gern ein ruhiges Zimmer mit Blick auf den See, wenn es möglich ist. Ja, das ist möglich. Wünschen Sie eine Reservierungsbestätigung? Die können wir Ihnen per E-Mail oder per Post schicken. Nein, brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Sollten Sie nach 18 Uhr im Hotel eintreffen, müssen Sie rechtzeitig das Hotelpersonal telefonisch darüber informieren, sodass das Zimmer für Sie freigehalten werden kann. 자, 여기까지입니다. 자, 요번에는 내용이 조금 더 많은 것 같죠? 그런데 우리가 낯선 표현하고 중요한 표현 한번 찾아볼게요. 자, ich möchte ein Zimmer bei Ihnen, 뭐죠? buchen. 자, 영어의 부킹이라고 하죠. 부킹, 부크. 뭐예요? 예약하는 거죠. 그래서 reservieren하고 연장선인 단어로 뭐? buchen. 같은 의미로 쓰여서 예약하는 거죠. Wir sind zu zweit. 둘이래요. 자, 그 다음에 wann möchten Sie an- und abreisen. 자, anreisen, abreisen. 언제 와서 언제 갈 거냐 그 얘기입니다. 그래서 an과 ab이 나와 있는 요건 뒤에서 제가 자세하게 설명을 한번 드릴게요. Wie lange werden Sie bleiben? 얼마나 오래 머무실 건지 했었고, 그래서 여기서도 언제요? Am 4. März, 즉 3월 4일 날 an 해놓고 그리고 am 6은 6일이죠. 3월 6일 날 ab 했네요. 자, an이 도착, ab이 떠나는 겁니다. 이 개념을 먼저 일단 기억하고 계세요. 자, 그리고 나서 도펠베트지머가 있고 스와이베트지머가 있고 더블베트 방과 이제 침대 2개짜리 방 그런 얘기죠. 그래서 was ist der Unterschied? 차이가 뭡니까? 하고 물어보게 되니까 ein Doppelbettzimmer는 그러니까 더블베트 방은 어떤 거다? 더블베트 한 개짜리 ein Doppelbettzimmer죠. 한 개 더블 사이즈 베트가 mit zwei Matratzen 그러니까 매트리스만 2개 붙어 있는 거죠. 그런데 ein Zweibettzimmer는 어떤 거다? zwei 2개의 getrennte Betten 그러니까 separate 분리된 Betten 각각의 침대가 2개 있는 거죠. 그런 차이겠다는 거. 그러니까 뭐예요? Zweibettzimmer 달라고 했었죠. 그리고 das Zimmer kostet 숫자 읽을 때 뒤에서 이렇게 읽게 돼 있죠. 두 자릿수일 때. 그러니까 98 Euro라고 했었고 나머지 건 쭉 보시면 될 거고 그 다음에 여기서 Wie lautet Ihre Telefonnummer? 자, 전화번호 읽는 방법 요거 제가 요거 읽을 때하고 요거 읽을 때 서로 다르게 읽었거든요. 그 차이는 제가 뒤에서 설명을 드리겠습니다. 요거 했었고 Würden Sie Ihre Nummer bitte wiederholen? 다시 한번 반복해 주시면 안 될까요? 이 표현인데 우리가 한번 뒤에서 공부해 보도록 할게요. 자, 그리고 뭐였어요? Ich hätte gern.
우리가 지난 시간에 배웠죠. 이시게 한다 뭐라고요? 그 다음에 뭐 나온다? 아쿠사티프가 등장한다. 그러니까 뭐 ein ruhiges 중성의 사격 ein ruhiges 이렇게 등장까지 볼 수 있겠네요. 그리고 단어 엄청 기네요. Reservierungsbestätigung이라는 표현 긴 단어 나왔으니까 요것도 체크 한번 해봅시다. 자, 지금 이거 다 이해했다고 보는 거 아닙니다. 체크만 하고 넘어가는 거예요, 일단. 자, 그리고 나서 맨 밑에는 이 전체가 한 문장이죠, 통째로. 이렇게 긴 문장이 한꺼번에 등장했어요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 당연히 우리가 공부를 해야 되겠죠. 이 표현까지 체크를 일단 하고 요런 것들을 우리가 뒤에서 쭉 보겠습니다. 자, 여러분들 요거 제가 그 옆에다가 다 쓸 수 없기 때문에 이렇게 체크를 하고 넘어가는 건데 교재에서는 밑줄 그어 놓으시거나 한 다음에 옆에 별도로 필기하시거나 하면 될 거예요. 자, 표현을 먼저 익혀봅시다. Ich möchte ein Zimmer bei Ihnen buchen이라고 나왔죠. Ich möchte. 자, ich möchte 무엇을 한다? ein Zimmer 방 하나 bei Ihnen buchen 예약하고 싶어요 라고 했어요. 그래서 buchen하고 뭐? reservieren하고 같은 의미상에 있는 거죠. 그래서 여기다 buchen을 씀으로써 예약하고 싶습니다 라는 표현을 밝혔네요. 자, 그리고 나서 뭐라 그랬어요? 방에 예약하고 싶은데 근데 어떤 방 하고 설명을 그저 붙여줬죠. 뭐? Ich hätte gern ein 어떤 방? ruhiges Zimmer. 자, ruhig. 자, 요거 ruhig. 어떤 거죠? 그렇죠. 조용한 방. 조용한 방. ruhig. 자, 반대말 unruhig죠. 반대말은 un 붙여서 unruhig. 자, ruhig. 조용한 방을 원하는데 자, ich hätte gern 같은 거 우리 지난 시간에 배웠죠. ich hätte gern 뭐 나온다고요? accusative. 사격이 등장합니다. 그러니까 중성 ein Zimmer. 중성에 대해서 einem 그렇죠. accusative 사격일 때 중성 ein 그대로니까 ein ruhiges Zimmer 이렇게까지 등장을 했습니다. ich hätte gern 다음에 accusative 나와서 요거 우리가 어떤 거 배웠었죠? 예를 들면 ich hätte gern einen Cappuccino 한잔 하고 싶어요 이런 표현 했었고 ich hätte gern drei Brötchen 이런 표현들을 우리가 지난 시간에 같이 여러분 살펴봤었죠. ich hätte gern 같은 경우는 굉장히 많이 쓰는 표현이기 때문에 여러분들이 반드시 별표 쳐놓고 늘 기억해야 되는 표현입니다. 자, 그리고서 또 다른 표현들이 뭐가 있을까요? 자, 제가 안과 앞에 대해서 설명을 드리려고 아까 말씀드렸는데 자, 기본적으로 안은 도착이고요. 앞은 떠나가는 겁니다. 자, 요렇게 화살표를 그려드릴게요. 요 차이를 보시는 겁니다. 자, 그래서 도착하다라는 뜻을 가진 독일어 동사가 뭐였냐? ankommen이요. 자, 어떻게 발음했죠? ankommen. 조심하세요. 자, m이 두 개 있거나 n이 두 개 있거나 그러니까 예를 들면 그런 거죠. können. 요것도 문제가 뭐냐? 이걸 콤맨하고 읽어요. 얘를 큰맨하고 읽습니다. 그게 아니라 m이 두 개거나 n이 두 개일 때 발음은 콤맨, 큰맨 하지 않습니다. 어떻게 하냐? 코맨 그리고 können. 자, 오 음라운트 우리 지난 시간에 그나마 했었죠. 하는 können, 코맨. 콤맨, 큰맨 하지 않습니다. 그러니까 ankommen 해서 도착하다가 됐고 자, 근데 이 도착한 ankommen 그리고 우리가 기본적으로 fahren하고 fliegen의 차이는 알고 있죠. 자, 바퀴 달린 거 타고 가는 거 뭐? fahren이죠. 비행기 타고 날아가는 거 fliegen이죠. 여기다가도 어떻게 하느냐? 안과 앞이 뭐라 그랬어요? 하나는 도착, 하나는 떠나가는 거죠. 그러니까 ankommen이라는 뭐야? 도착하는 거야. ankommen, 도착하는 거. 떠나가긴 떠나가는 어떻게 떠나가요? 앞이니까 떠나가는 어떻게 떠나가? fahren 그러니까 얘는 차, 기차 혹은 자동차 이런 거 할 때 떠나갔던 abfahren이겠죠. 출발에 떠나가는 거. abfliegen은 뭐가 되겠어요? 그러면 비행기 출발이겠죠. 비행기 출발. 그렇게 차이가 난다. 이 얘기를 왜 하느냐? 얘네들의 명사형을 여러분들이 독일에서 수두룩하게 보게 돼요. 자, ankommen의 명사형은 Ankunft입니다. Die Ankunft 여성이거든요. Ankunft 도착이라는 뜻이 되겠죠. abfahren의 명사형은 Abfahrt예요. Abfahrt. 그래서 die Abfahrt고요. abfliegen의 명사형은 der Abflug이 됩니다. 그래서 이건 비행기의 출발, 이건 자동차나 기차의 출발, 얘는 Ankunft 도착이죠. 여기까지는 좋다 이거. 근데 그 밑에가 핵심이죠. 뭐예요? Die Ankunftszeit. 뭐예요? 도착, die Zeit 뭐죠? 시간. 도착 시간. Abfahrtzeit 뭐예요? 출발 시간인데 어떤 거? 열차나 혹은 뭐 자동차의 출발 시간인 거고 die Abflugzeit는 뭐예요? 비행기 출발 시간이죠. 그래서 이걸 왜 강조하느냐?
여러분들이 이제 독일에 가셨을 때 여행으로 가든 공부하러 가시든 도착하시면 기차역 안에 엄청나게 큰 그 타임테이블 시간표가 붙어 있어요. 그 시간표에 뭐라고 되어 있느냐? 바로 이 안쿤프트하고 압파르트가 써 있어요. 이렇게 써 있습니다. 혹은 공항역, 프랑크푸르트 공항역에 플루카펜이라고 되어 있죠. 거기에 공항역에 가 보시면 어떻게 되어 있느냐? 바로 안쿤프트하고 그다음에 압플룩이 붙어 있어요. 비행기 출발 그리고 도착 시간 때문에. 그래서 안쿤프트 압파르트 보는 순간 제가 배운 형태가 아닌데요. 제가 하는 건 안코만 압파르트인데 요러지 마시고 요거에 대해 명사형이 뭐다? 각각이 안쿤프트, die Abfahrt 그리고 der Abflug까지 요렇게 명사형이 되고 거기에다가 뒤에 Zeit 시간을 붙임으로써 어떻게 됐어요? Die Ankunftszeit 도착 시간, die Abfahrtzeit 출발 시간인데 기차나 자동차 그 바퀴 달린 거 출발 시간, 그리고 die Abflugzeit 비행기 출발 시간 요렇게 요 표현들을 여러분들이 안과 압을 통해서 이해하실 수 있어야 되겠습니다. 그러니까 안라이젠 하면은 이제 호텔 입장에서 뭐예요? 언제 들어오실 거고 언제 앞라이젠 언제 가실 건데요. 여행 들어오는 거, 여행 나가는 거 이제 이런 개념으로 이해하시면 되겠죠. 그래서 안과 압이 쌍을 이뤄서 그런 식의 의미들을 표현할 때 쓰인다라는 걸 여러분들이 기억을 하시면 좋겠죠. 이게 생활에서 여러분들이 필수적으로 알아야 되는 표현인데 의외로 이 형태를 잘 몰라가지고 헤매시는 경우들이 있거든요. 이제 가셨을 때 걱정하지 마시고 시간표에서 어디가 압파 혹은 압플룩인지 어디가 안쿤푼트인지 그걸 구분해서 보시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 우리가 이셋게안처럼 생활 필수 독일어들을 반드시 익혀봐야 되겠죠. 뭐가 있을까요? Wie lautet Ihre Telefonnummer라고 했죠. Wie lautet Ihre Telefonnummer. 자, 텔레폰 해놓고 누머 보니까 뭐죠? 당연히 텔레폰 넘버, 전화번호겠죠. 우리가 알고 있는 표현이죠. 그런데 전화번호 어떻게 돼요? 라고 물을 때 뭐라고 쓰느냐? 바로 laut라는 표현입니다. lautet. Wie lautet. 어떻게 됩니까? Ihre Telefonnummer. Wie lautet Ihre Telefonnummer. 자, 네 전화번호는 뭐야? 라고 어떻게 하면 되겠죠? Wie lautet Ihre가 아니라 네 전화번호. Wie lautet 당연히 deine Telefonnummer 하면 되겠죠. Wie lautet deine Telefonnummer. 이렇게 했으면 되겠죠. 이렇게 해서 Wie lautet deine Telefonnummer 혹은 그녀의 Wie lautet ihre Telefonnummer 그때는 소문자겠죠. 이렇게 그녀의 텔레폰누머 물을 수도 있을 거고 Wie lautet 해놓고 seine 해서 뭐 그의 이렇게 다양한 표현 넣을 수 있겠죠. Wie lautet ihre Telefonnummer 해가지고 전화번호 묻는 표현으로 Wie lautet ihre Telefonnummer 이렇게 부르면 되고 그리고 뭐라고 숫자를 불러줬는데 뭐라고 정확히 안 들릴 수 있죠. 그럴 때 어떻게 써요? 죄송한데요. 다시 한번 불러주시면 안 돼요. 이런 표현 쓰잖아요. 근데 그걸 갖다가 뭐라고요? 네? 이렇게 말할 수도 있지만 완전 full sentence로 full 사츠로 갖춰서 저기 죄송한데요. 실례지만 다시 한 번만 반복해 주시면 다시 한 번만 불러주시면 안 되겠습니까? 이렇게 공손하게 물어볼 수 있죠. 그 표현이 바로 여기 있는 겁니다. 그래서 어떻게 써요? Würden Sie Ihre Nummer bitte wiederholen? Würden Sie 자, 요게 이렇게 공손한 표현으로 Würden Sie Ihre Nummer bitte wiederholen? 저기 죄송한데요. 실례지만 혹시 전화번호 이 누머는 텔레폰 누머겠죠. 당연히 그 번호 좀 다시 한번 불러주시면 안 되겠습니까? 이렇게 아주 공손하게 표현한 표현으로 Würden Sie 하게 됐죠. 의미상으로는 우리가 Wie bitte 뭐라고요? nochmal bitte 다시 한번 알려주실래요? 요거하고 같은 표현이죠. 그런데 그냥 단순하게 Wie bitte 이거 하는 거하고 혹은 nochmal bitte 하는 것도 물론 나쁘지 않아요. 그런데 완전히 제대로 갖춘 표현으로 쓸 때 예를 들면 어떻게 할 수 있다? Würden Sie Ihre Nummer bitte wiederholen? 그 번호 다시 한 번만 좀 불러주시면 안 될까요? 이렇게 표현할 수 있다는 거 기억을 하시면 좋겠죠. 자, 그리고 요거 번호를 제가 어떻게 읽었냐면 처음에 읽을 때는 자 0152까지 읽었죠. 0152 하고 읽기 시작했을 거예요. 근데 밑에는 어떻게 써 있어요? 015 28 76 23 45 끝에를 두 자리씩 끊어서 읽었죠. 자, 근데 이게 사실 어떤 차이가 있냐면 원래는 앞에 네 개를 끊어 읽어야 돼요. 현실 독일어에서는. 왜냐하면 앞에 저는 반사적으로 네 개를 앞에 끊어 읽었어요. 자, 우리로 치면 뭐냐면 서울 지역번호 몇 번이죠? 0이죠. 뭐 031 인천 뭐 이런 거 있죠. 번호가 쭉. 그런 것처럼 앞에 있는 지역번호를 가리켜서 혹은 사업자 번호 우리로 치면 뭐 010, 01 뭐 이렇게 쭉 있잖아요. 그거 지금 사업자 번호 내진 지역번호 갖다가 뭐라 그러냐? 바로 die
vorwahl이다. vorwahl 이렇게 얘기를 해요. vorwahl 이게 지역번호 내지는 그 사업자번호 앞에 붙는 거 있잖아요. 01X 붙는 거 혹은 0203일 붙는 거 그걸 vorwahl이라고 하는데 0152가 vorwahl 중에 하나예요. 그러니까 저는 읽으면서 반사적으로 이건 vorwahl이 하고 그냥 4개를 끊어서 읽어버리는 거죠. 예를 들면 0276도 그런 식의 vorwahl 중에 하나고요. 061이나 06131은 지역번호입니다. 참고로 이건 각각의 지역번호고 앞에 요거 두 개는 사업자 번호거든요. 핸드폰 사업자들 그 01X 이렇게 되는 번호로 있잖아요. 그거 중에 하나가 0151, 0176 이런 것들이고 0621은 독일의 만하임이라는 도시의 지역번호고 06131은 독일의 마인츠라고 하는 지역의 지역번호예요. 그래서 이렇게 딱 보는 순간 반사적으로 저는 요게 포괄이라서 그렇게 읽어버린 거고 텍스트에서 어쨌든 간에 뒤에 두 개씩을 끊기 위해서 이렇게 읽었으니까 여기서 읽을 때는 015 해가지고 015 해놓고 그 다음에 28 이렇게 2라고 읽을 수도 있고 이렇게 불러주는 2라고 읽을 수 있습니다. 이게 2하고 3하고 발음이 섞일 수 있기 때문에 그것 때문에 2와 3을 구분하기 위해서 28 이렇게 28 해도 되고 28 이렇게 불러주기도 한다는 거 여러분이 참고 삼아 아시면 되겠죠. 어쨌든 그래서 vorwahl과 이렇게 나눠서 읽는 방법들의 차이가 있었다는 걸 알려드린 겁니다. 그리고 다시 한번 강조하지만 죄송한데 한 번만 더 알려주실래요? 할 때 würden Sie Ihre Nummer bitte wiederholen? 그 번호 좀 다시 알려주실래요? 이렇게 표현하는 거 우리가 배웠습니다. 이런 표현들은 여러분들이 수준 높은 독일어를 구사하기 위해서 공부를 반드시 하면 좋겠죠. 자, 오늘의 핵심 문법 sollten Sie 맨 문장 끝에 있는 거 Sollten Sie nach 18 Uhr im Hotel eintreffen, müssen Sie das Hotelpersonal telefonisch darüber informieren. 자, sollten Sie. 이상하네. 원래는 주어 동사가 나와야 되죠. 문장 처음에. 그런데 우리가 독일어 옛날에 배울 때 뭐 배웠어요? 독일어가 주어 동사가 아니라 동사 주어가 오면 어떻게 돼야 돼요? 당연히 끝에 물음표가 붙어서 의문문이 돼야 되는데 마침표죠. 왜 평서문인데 시작이 저렇게 했을까요? 이제 이게 관건인 거거든요. 자, 그래서 뭐냐? sollten이라는 것 때문에 sollten Sie. 자, 결론부터 말하면 어떻게 되느냐? 18시 이후에 호텔에 eintreffen, 호텔에 이제 들어오게 되면 그 이후 원래 이게 무슨 얘기냐면 체크인 시간이 정해져 있을 거 아니에요. 근데 그 이후 시간대에 들어오면 어떻게 돼요? müssen Sie 뭐뭐 해야만 합니다. 누구한테? das Hotelpersonal 호텔 직원한테 어떻게 telefonisch 전화상으로 darüber 그에 관하여 informieren 어떻게 해야 된다? 알려주어야만 합니다. 그래서 뭐냐? 자, 사실 밑에 문장에 있던 wenn Sie 만약의 경우 18시 이후에 호텔에 오게 된다라고 하는 그런 sollten 그런 경우라고 하는데 만약에 18시 이후에 호텔에 도착하게 되면 호텔에 오게 된다면 그렇다면 호텔 페르소날한테 전화로 알려주세요 라는 얘기죠. 그런데 wenn Sie 이렇게 해서 끝하면 sollten까지 써가지고 만약에 혹시라도 만약에 그렇게 된다면 이라는 표현을 가지고 쓸 때 요 wenn Sie라고 된 문장들을 날리고 그 구를 날리고 sollten Sie 하고 이렇게 바꿔서 쓸 수 있다라는 거죠. 이 표현 독특한 독일의 표현이거든요. 물론 영어에서도 should 하고서 이제 쓰게 되는 그 표현은 동일한데 어떤 거였다? 이렇게 해서 wenn Sie 우리에게 친숙한 대로라면 wenn Sie nach 18 Uhr im Hotel eintreffen sollten 까지 하는 문장을 여기서 이렇게 해서 간략하게 표현하는 방법으로 sollten Sie 하고 시작할 수 있다. 그래서 이거는 사실은 뭐다? when 문장이다라는 걸 여러분들이 기억을 하시면 되겠어요. 그런데 이게 끝이 아니었죠. 이 문장 자체가. 자, 그래서 18시 이후에 도착할 거면 미리 어떻게 das Hotelpersonal darüber informieren 어떻게 telefonisch 전화상으로 그것까지 좋은데 그래서 같은 표현으로 어떻게 쓰느냐 sollten Sie noch Fragen haben 자, 요거 바꿔봅시다. sollten Sie noch Fragen haben können Sie mich gerne kontaktieren 자, kontaktieren은 우리가 알고 있는 contact라는 표현을 보니까 아하, kontaktieren 연락하라는 거구나 까진 좋아요. sollten Sie noch Fragen haben können Sie mich gerne kontaktieren. 이건 어떻게 바꿀 수 있을까요? 어떤 문장이 있을까요? 자, sollten Sie 하고 시작하게 됐는데 끝에 마침표다. 그럼 무슨 문장이다? 반사적으로 아하, when 문장이구나라는 거 기억해야 된다 그랬죠. 그러니까 wenn Sie 하고 시작해야 될 거고 그리고 어떻게 noch Fragen haben sollten. 그렇죠. 그러니까 원래 어떤 문장이었을까요? 바로 wenn Sie 만약에 혹시라도 noch Fragen
아직 질문거리가 궁금한 게 더 남아 있으신 경우라면 haben sollten 남아 있는 경우라고 하시면 können Sie 어떻게 할 수 있다? mich 나한테 gerne 얼마든지 기꺼이 kontaktieren 저한테 연락 주십시오라는 거죠. können Sie 그러니까 당신은 나한테 기꺼이 연락할 수 있습니다. 그러니까 우리말로 해석하면 뭐가 돼요? 저한테 그냥 편안하게 연락 주세요. 이런 표현이 되겠죠. 그래서 sollten Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. 요거하고 wenn Sie noch Fragen haben sollten, können Sie mich gerne kontaktieren. 요거하고 같은 의미다. 그래서 이렇게 when으로 시작하는 문장에 wenn Sie noch sollten 만약에 뭐뭐한 경우라면 하고 물어보는 이 문장 자체를 간단하게 어떻게 바꿀 수 있다? 바로 sollten Sie 하고 시작할 수 있다는 걸 여러분들이 기억을 해두시면 좋겠네요. 자, 그리고 나서 우리가 요 앞에까지는 봤죠. 그리고 나서 뒤에 뭐라고 돼 있어요? so dass das Zimmer für Sie freigehalten werden kann 였죠. 자, so dass 신기하죠. 일단 so das를 빼고 원래 어떤 문장이었어요? das Zimmer kann 할 수 있다 für Sie 당신을 위해서 어떻게 freigehalten werden 그러니까 뭐 어떻게 되냐면 원래 오기 전에 방 정리되고 이제 맡아놔야 될 거 아니에요. 그 방 이제 예약 이렇게 돼 있으면 들어갈 수 있게 준비해놓고 이게 freigehalten 해야 될 거 아니에요. 그러니까 바로 여기서도 뭐 조동사가 보이죠. 그리고 여기서도 partizips가 보이죠. freigehalten 했습니다. 그리고 werden이 보이죠. 이거 뭐하고 똑같죠? muss vorgelegt werden. 그렇죠. Der gültige Studentenausweis muss vorgelegt werden. 그러니까 여기에 조동사가 들어가고 여기에 partizips이고 werden을 보는 순간 아하 원래 수동태인데 어떤 수동태? 조동사 들어간 수동태 문장이다. 그러니까 지난 시간에 배웠던 der gültige Studentenausweis muss vorgelegt werden 하고 das Zimmer kann für Sie freigehalten werden 하고 똑같은 형태죠. 형태상으로 동일하다. 그런데 이 문장이 어떻게 됐어요? so das가 들어가면서 so das가 들어간 문장이 됨으로써 어떻게 했다? so das 해놓고 주어 그리고 이 동사가 뒤로 보내진 거예요. 그런데 이 so das라고 하는 접속은 어떤 역할을 하느냐? 이 접속은 어떤 역할을 하느냐? 앞뒤의 인과관계를 밝혀주는 거예요. 그래서 앞에서 이거 해야 그 결과 이러한다라는 거거든요. 그러니까 어떻게 되는 거예요? 미리 연락을 주세요. 미리 연락 주세요. 그래야 그 결과로 그렇게 해야 어떻게 할 수 있다? 방을 당신을 위해서 준비해 놓을 수 있습니다. 당신을 위해서 비워둘 수 있습니다. 당신을 위해서 이렇게 미리 해놓을 수 있습니다. 라는 표현이겠죠. 그래서 어떻게 된 거예요? so dass das Zimmer für Sie freigehalten werden kann까지. 왜? 이런 식으로 접속사가 들어간 그런 문장들 흔히 부문장이라고 하는데 그런 부문장에서 어떻게 돼요? 동사가 문장의 맨 뒤로 가죠. 그러니까 freigehalten werden kann 이렇게 해가지고 이 원래 있던 칸이 여기서 문장 맨 뒤로 마치 so das 말고 우리가 뭐 이런 걸 배웠죠. das 문장이라든가 이런 식으로. 그럼 이런 문장 할 때 어떻게 써요? 여기다 주어 쓰고 문장 맨 끝에 가서 동사 원형 동사 원형이 아니라 동사를 쓰게 되죠. 본동사를. 그것처럼 여기서도 원래 das Zimmer kann für Sie freigehalten werden이었는데 이게 so das 문장 안에 들어가면서 어떻게 됐다? 동사가 문장의 맨 뒤로 넘어가 버리는 이런 현상이 발생했다라는 걸 기억하시면 될 거고 그리고 so das 의미 자체는 뭐다? 인과관계를 나타낸다. 그래서 앞에서 언급된 것들이 그 결과 그래야 이렇게 뒤에 있게 된다는 거. 그 연결성, 인과관계 혹은 선행관계 있을 때 이렇게 쓴다라는 걸 기억하시면 되겠습니다. 그래서 어떻게 최종적으로 so das 다음에 das Zimmer für Sie freigehalten werden kann까지 이렇게 구성이 되었다는 걸 볼 수 있겠죠. 굉장히 문장이 길고 다양한 표현들이 있기 때문에 요거는 난이도가 꽤 높습니다. 그래서 여러분들이 최소 별 2개는 쳐놓고 다시 한번 여러 번 이 그 설명을 반복해서 들어보셔야 될 거예요. 자, 그리고 원래 어떤 문장이었다고요? 바로 이렇게 조동사 있었고 partizips가 있었고 werden 동사원형 이렇게 나와 있었다는 건데 요게 so das와 만나서 이렇게까지 변했다라는 거 기억을 하시면 되겠습니다. 자, 그래서 passive mit dem Modalverb 해가지고 조동사가 들어간 수동태 우리가 지금 같이 했었죠. 그래서 조동사 들어있으면 이렇게 형태 되는 거 다시 이제 굳이 설명 안 해도 아시겠죠. 이렇게 됐습니다. 자, 그럼 요번에 핵심 어휘는 어떤 것들이 있었느냐? 바로 uncommon에 대해서 Ankunft라는 명사형이 있었고 Abfahren에 대한 명사형은 die Abfahrt가 있었고
abfliegen에 대해서 명사형은 abflug이 있었다는 거 기억하시면 되고 예를 들어서 die Abfahrtzeit 출발 시간 이제 이런 표현들 여러분들이 기억하시면 되겠습니다. 자, 그래서 이렇게 an이 들어간 거하고 ab이 들어간 거하고 차이점 말씀드렸죠. an 도착, ab 출발 이렇게 떠나가는 거 그 개념으로서 ankommen, Ankunft 하는 거 abfahren, Abfahrt 이렇게 여러분들이 기억을 하시면 될 거고 그래서 차량일 때는 이제 fahren을 쓸 것이고 비행기일 때는 fliegen을 쓴다는 거예요. 당연히 기억을 하실 거라고 봅니다. 예를 들어서 그래서 die Abfahrtzeit 같은 것도 이제 기억을 하시면 되겠죠. 자, 그리고 die Bestätigung 뭐였어요? Reservierungsbestätigung이라는 표현이었죠. 자, Bestätigung 자체가 증명서를 말하는 거예요. 증명서. 그래서 또 다른 표현으로 die Bescheinigung이라는 표현도 이제 유사어로서 많이 쓰이거든요. die Bestätigung, die Bescheinigung. 그래서 여기서 나온 표현은 뭐였어요? 굉장히 길죠. Reservierungsbestätigung. 자, Reservierung 우리가 알고 있는 표현이죠. 그리고 Bestätigung 뭐라고요? 증명서. 그러니까 뭐예요? Reservierungsbestätigung 하면 뭐죠? 예약 증명서, 예약 확인증 이제 이런 개념이 되겠죠. 예약 확인했다는 거, 예약 확인서를 끊어주는 거잖아요. 이제 그 개념으로서 독일어의 단점 중에 하나 드러나죠. 뭐죠? 합성 명사는 띄어쓰기 하지 않고 어떻게 한다? 싹 다 붙여 쓰는 게 독일어 합성 명사의 특징이죠. Reservierungsbestätigung 한 단어 다 붙여 써야 됩니다. 그리고 독일어 합성 명사 특징이 뭐죠? 합성 몇 개의 단어가 붙든 간에 맨 뒤에 붙어 있는 그 명사가 이 전체 단어의 성을 결정한다. 그러니까 하고 끝났죠. 베슈테이티공이 하고 끝났죠. 베슈테이티공 자체가 여성이죠. 그러니까 이 전체 단어 Reservierungsbestätigung도 뭐다? 여성 명사죠. 이렇게 기억을 하시면 되겠죠. 그리고 여러분들이 독일 가시면 요거 많이 보게 될 겁니다. Anmeldebestätigung. 자, anmelden 혹은 anmeldung이죠. 명사형으로. anmelden 자체가 이제 등록하는 걸 말하거든요. 등록. 이제 우리가 등록할 게 뭐가 있을까요? 쉽게 말하면 거주자 신고예요. 거주자 신고. 전입 신고하잖아요. 전입 신고. 그렇게 해서 우리가 이제 독일에 가서 유학 생활하거나 혹은 경우에 따라서 이제 뭐 여행 갈 때는 상관이 없겠죠. 유학 생활하거나 이제 어학연수를 할 때 안멜덴을 하게 돼요. 즉 그러니까 전입 신고를 하게 된다는 거죠. 여기서 살 겁니다 하고 그때 받는 게 어떤 증명서냐? 안멜데 베슈테이팅을 받게 돼요. 그때도 이 베슈테이팅 뭐 증명서, 확인증. 근데 어떤 거? 안멜덴을 했다라는 걸 등록했다라는 걸 확인해 주는 거라서 안멜데 베슈테이팅을 받게 된다. 자, 그럼 오늘 나왔던 표현들 다시 한번 살펴봅시다. Ich hätte gern ein ruhiges Zimmer mit dem Blick auf den See, wenn es möglich ist. Ich hätte gern. 자, 요거는 우리가 더 이상 설명 안 해도 될 만큼 많이 했죠. Ich hätte gern. 다음에 Accusative 해가지고 I want, ich möchte와 같은 표현으로 난 뭐뭐 하고 싶습니다. 그런 거에 대해서 좀 갖춘 표현. Mit dem Blick auf den See, 그러니까 바다가 보이는 쪽으로 해주세요 라는 거죠. Wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist. 그러니까 뭐요? 가능한 경우라면, 만약에 가능하다면 했죠. 자, 그리고 또 뭐 있었어요? Sollten Sie nach 18 Uhr im Hotel eintreffen 했었죠. 요거 우리가 어떻게 바꿨었죠? 원래 어떤 문장? Wenn Sie nach 18 Uhr im Hotel eintreffen sollten 이 원래 문장이었던 건데 그렇게 나눠져 있었다는 거 참고로 다시 한번 머릿속에 기억해 보시면 되겠죠. 자, 그거를 바탕으로 해서 여러분들이 이제 그 생각을 머릿속에 두고 다시 한번 전체 텍스트를 다 같이 읽어봅시다. Hotel Alexander, guten Tag. Guten Tag, ich möchte ein Zimmer bei Ihnen buchen. Wir sind zu zweit. Wann möchten Sie an- und abreisen? Wie lange werden Sie bleiben? Ich reise am 4. März an und am 6. wieder ab. Also an, ab. Also vom 4. bis zum 6. März 2 Nächte. Möchten Sie ein Doppelbettzimmer oder ein Zweibettzimmer? Was ist der Unterschied? Ein Doppelbettzimmer hat ein Doppelbett mit 2 Matratzen und ein Zweibettzimmer hat 2 getrennte Betten. Dann ein Zweibettzimmer bitte. Das Zimmer kostet 98 € pro Nacht. Auf welchen Namen darf ich das Zimmer reservieren? Auf Maria Braun bitte. Wie lautet Ihre Telefonnummer? Meine Handynummer ist 015 28 76 23 45. Würden Sie Ihre Nummer bitte wiederholen? 015
2876 23 45. Alles klar? Haben Sie einen besonderen Wunsch? besonderen Wunsch? 특별히 뭐 요청사항 있으십니까? Ich hätte gern ein ruhiges Zimmer mit dem Blick auf den See, wenn es möglich ist. Ja, das ist möglich. Wünschen Sie eine Reservierungsbestätigung? Die können wir Ihnen per E-Mail oder per Post schicken. Nein, die brauche ich nicht. Sollten Sie nach 18 Uhr im Hotel eintreffen, müssen Sie rechtzeitig das Hotelpersonal telefonisch darüber informieren, sodass das Zimmer für Sie freigehalten werden kann. 자, 여기까지가 이제 여러분들과 함께 나눠봤던 렉션 1 게스프리치 2입니다. 자, 이번 텍스트 보시면 아시겠지만 하나씩 이렇게 꼭 매우 중요하고 복잡한 문장들이 들어있죠. 그래서 말 그대로 중고급에 알맞는 굉장히 좀 수준 높은 표현들이 들어있으니까 여러분들 제가 첫 강에 말씀드린 것처럼 복습 철저히 하시고 그리고 이런 표현들은 혹시나 이해가 안 되시면 다시 한번 살펴보시면서 공부를 철저히 하셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 수업 여기까지 이렇게 할 거고요. 다음 시간에 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다. 수고하셨습니다. Auf Wiedersehen.